Welcome back to our channel. We have discussed about present simple tense and its uses and its structure so far. Now we are going to learn about present continuous tense. We will make the present continuous tense with subject plus is, am, or plus ing form of the verb. We will make the sentence with subject plus is, am, or. We take is with third person singular and we take am with I first person singular and we take or with we, you, they, like that. The present continuous tense is talking about what is happening right now and what's going on right now, and it talks about temporary things like I am going, he is drinking, she is walking, they are playing, like that. Now let's look at how present continuous tense will form in positive sentence and in negative sentence, and how should we make question in the present continuous tense form. Okay, now if you take one of the verb, whatever verb you may take, suppose I am taking here work. First subject plus is, am, or. I am taking I am working. First I am telling about positive sentences. I am working. The ing should be added to the verb. You are working. We are working. They are working. Next, I am taking third person singular. He, she, it. The auxiliary should be is here. To be is. He is working. She is working. It is working. What's the difference you are observing? We are taking or with you, we, they, and we are taking auxiliary is with he, she, it. So he is working, you are working, I am working. This is the structure of present continuous tense in the positive form. In negative form, just we add not to the sentence before the verb. If we add not to the sentence, it will be in negative form. Suppose I am making negative with the same sentence, I am not working, you are not working, we are not working, they are not working, he is not working, she is not working, it is not working. Okay, now I made negative sentence. Then I am going to know how we should make question form in present continuous tense. Simple గా మనం ఏదైతే యాక్సిలరీ యూజ్ చేసామో ఆ యామ్ అన్నప్పుడు యామ్ అనేటటువంటి we used am auxiliary here. సింపుల్గా మనం ఈ యామ్తో వాక్యాన్ని కనుక స్టార్ట్ చేసినట్టయితే అదే క్వశ్చన్ ఫామ్ అయిపోతుంది. ఐ ఆమ్ వర్కింగ్, యామ్ ఐ వర్కింగ్, యూ ఆర్ వర్కింగ్, ఆర్ యూ వర్కింగ్, వీ ఆర్ వర్కింగ్, ఆర్ వీ వర్కింగ్, దే ఆర్ వర్కింగ్ will become are they working. This is the form of question in present continuous tense. He is working, is he working, she is working, is she working, it is working, is she working. Like that we have to make the question form in present continuous tense. If we take any verb, we have to add ing form to that verb. How will make negative sentence? Just you should add not to the sentence before the verb. In positive sentence, I am working. In negative sentence, it will become I am not working. If we want to make question form, simply the auxiliary should be come first. మనం auxiliary తో గనుక వాక్యాన్ని స్టార్ట్ చేసినట్టయితే అది క్వశ్చన్ ఫామ్ అవుతుంది. ఐ ఆమ్ వర్కింగ్ విల్ బికమ్ ఆమ్ ఐ వర్కింగ్. ఈ విధంగా మనము ప్రజెంట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్లో పాజిటివ్, నెగటివ్ సెంటెన్స్ క్వశ్చన్స్ను ఫామ్ చేసేటటువంటి విధానం.
దీని స్ట్రక్చర్ను మనం ఒకటే గుర్తుపెట్టుకోవాల్సినటువంటి ఏంది, సబ్జెక్ట్ ప్లస్ ఈజ్, యామ్, ఆర్ ప్లస్ వెర్బ్ ప్లస్ ఇంగ్ ప్లస్ ఆబ్జెక్ట్. ఇప్పుడు మనం ఈజ్, యామ్, ఆర్ అనేది ఏ యొక్క సబ్జెక్ట్తో పోతుందనేటటువంటిది దీంతో మనం ఈ టు బీని యాడ్ చేయాలనేది ఒకటి మనం గుర్తుపెట్టుకుంటే ప్రజెంట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్లో మనం వాక్యాలను ఈజీగా ఫ్రేమ్ చేయగలుగుతాం. ఇప్పుడు మరి దీని యొక్క కాంట్రాక్షన్స్ ఏ విధంగా ఉన్నాయో చూద్దాం. హౌ వి విల్ మేక్ ద కాంట్రాక్షన్స్. సపోజ్ ఐ యామ్, దీన్ని ఏ విధంగా కాంట్రాక్షన్ ఫామ్ ఉంటుంది, ఐ యామ్. సింపుల్గా ఐ తర్వాత we have to add apostrophe after I and write M. This is I am. Your. Next, where is the contraction of we are. There is the contraction of they are. His is the contraction of he is. She's is the contraction of she is. Its is the contraction of it is. This is the contractions in positive sentence. If you take negative, how will the contraction in the negative sentence we will see. I am not. I am not. Simply just you remove a and put apostrophe after I. This will become the contraction for I am not. You are not, we will make in two type of contractions. If you write after you after apostrophe, then you remove a and write re and not. This is the one kind of contraction. And another kind of sentence is you aren't. You will write you or n, then you have to remove o and put apostrophe there and t. This is called you aren't. Next, we aren't is the contraction of we are not. They aren't is the contraction of they are not. Next, he isn't. He isn't is the contraction of he is not. She isn't is the contraction of she is not. It isn't. Isn't. You have to pronounce like isn't. Aren't ఎలా పలకాలి, ఆర్ నాట్ ఎలా పలకాలి, aren't. Is not ఏ విధంగా ప్రొనౌన్స్ చేయాలి, isn't. These are the contractions of positive contractions for positive sentence and negative sentence in present continuous tense. Now let's look at the positive answer and negative answers for the questions. Are you working? Yes, I am. Here we don't have contraction. In negative answer, no, I am not. Are they working? Yes, they are. Here we don't have contraction. When in negative sentence, no, they aren't. Are we working? Yes, we are. No, we aren't. Here we have contracted form. Is she working? Yes, she is. Here we don't have contraction and no, she isn't. It is the contracted form. Now let's look at uses of present continuous tense. Present continuous tense is used to actions happening right now. For example, I am drinking coffee, we are playing cricket, you are watching, he is singing, they are listening. ఈ పై వాక్యాలన్నీ కూడా ఎట్ ద టైమ్ ఆఫ్ స్పీకింగ్ జరగబడేటటువంటి యాక్టివిటీస్లో మనం ఈ యొక్క ప్రజెంట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ను వాడుతూ ఉంటాం. ఇంకా మనం ప్రజెంట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ను టెంపరరీ యాక్టివిటీస్, ఉదాహరణకు శ్యామ్ ఈజ్ ప్లేయింగ్ టు లెర్న్ గిటార్. దీని అర్థం శ్యామ్ ఈ మినిట్లో అతను గిటారు ప్లే చేస్తున్నాడని కాదు, దాని అర్థం ఈజ్ ఇన్ ద ప్రాసెస్ ఇన్ లెర్నింగ్. ఆ విధమైనటువంటి సందర్భాల్లో కూడా మనము ప్రజెంట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ని వాడతాం. వీఆర్ స్టేయింగ్ ఎట్ హోటల్ అంటే ఇది పర్మనెంట్గా ఉండబడేటటువంటి రెసిడెంట్స్గా ఉండేటటువంటి సందర్భాల్లో మనం వాడడం. టెంపరీ సందర్భాలలో ఎక్కడికైనా వెళ్ళినప్పుడు స్టే చేసినప్పుడు
వాడేటటువంటి సందర్భంలో వీఆర్ స్టేయింగ్ ఎట్ ఏ హోటల్ అని వాడుతూ ఉంటాం. ఐఎమ్ వాచింగ్ వెబ్ సిరీస్ ఇన్ నెట్ఫ్లిక్స్ అంటే ఈ టైంలో ఈ మినిట్లో మనం ఆ సిరీస్ చూస్తున్నాడని కాదు అర్థం. అతను ఈ మధ్యకాలంలో అతను ఆ యొక్క సిరీస్ను ఫాలో అవుతున్నాడు అనే విధంగా మనం అర్థం చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. ఇటువంటి సందర్భంలో కూడా ప్రజెంట్ కంటిన్యూస్ను వాడుతూ ఉంటారు. ఇక యాక్షన్స్ హ్యాపెనింగ్ అరౌండ్. యాక్షన్స్ హ్యాపెనింగ్ అరౌండ్ అంటే ఈజ్ రైటింగ్ ఎ బుక్. దీని అర్థం ఏంటి? అతను ఈ మధ్యకాలంలో బుక్ రాస్తున్నాడని అర్థం. అంటే ఈ మినిట్లో అతను రాస్తున్నాడని కాదు దాని అర్థము. ఈ మధ్యకాలంలో అతను బుక్ రాసే పనిలో ఉన్నాడనే విధంగా మనం అర్థం చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. హీఈస్ వర్కింగ్ ఆన్ ఎ ప్రాజెక్ట్ అంటే అతను ఒక ప్రాజెక్టు మీద అతను పనిచేస్తున్నాడని అర్థం. ఈ మినిట్లో అతను పనిచేస్తున్నాడని కాదు దాని అర్థము. ఈ యొక్క అరౌండ్ యాక్షన్స్ హ్యాపెనింగ్ అరౌండ్ ఈ మధ్యకాలంలో ఆ పని జరుగుతున్నప్పుడు ఈ యొక్క టెన్స్ని మనం వాడాల్సి ఉంటుంది. ఇక రిపీటెడ్ యాక్షన్స్. దే ఆర్ ఆల్వేస్ మేక్ నైస్. ఇక్కడ స్పెల్లింగ్ మిస్టేక్ ఉంది, మేక్ ఇట్ కరెక్ట్, ప్లీజ్ మేక్ ఇట్ కరెక్ట్. దే ఆర్ ఆల్వేస్ మేక్ నైస్. ఆల్వేస్ అనేది జనరల్గా ప్రజెంట్ సింపుల్లో వాడబడేటటువంటి అడ్వర్బ్. కానీ ఇక్కడ మనం నెగటివ్ ఫామ్లో ఎప్పుడైతే వాడుతున్నామో మనం ప్రజెంట్ కంటిన్యూస్లో దే ఆర్ ఆల్వేస్ మేకింగ్ నైస్ నెగటివ్ ఫామ్లో వాడుతున్నాం కాబట్టి ఈ ఆల్వేస్ ప్రజెంట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్లో కూడా తీసుకోవడం జరుగుతుంది. జనరల్గా ఈ ఆల్వేస్ అనేది ప్రజెంట్ సింపుల్లో మనం వాడుతూ ఉంటాము. అలాగే ఈజ్ రైటింగ్ ఏ బుక్, ఈజ్ వర్కింగ్ ఆన్ ఏ ప్రాజెక్ట్ అనేది హ్యాపెనింగ్ అరౌండ్ అనేటటువంటి సందర్భంలో మనం తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది. ఇక శ్యామ్ ఈజ్ ప్లేయింగ్ టు లెర్న్ గిటార్ అంటే ఈ మధ్యకాలంలో అతను గిటారు నేర్చుకుంటున్నాడు అనే అర్థంలో కూడా ఈ యొక్క టెన్స్ను మనము తీసుకోవడము జరుగుతుంది. ఇక ట్రెండ్స్లో సపోజ్ ట్రెండ్స్లో చేంజెస్ టేకింగ్ ప్లేస్ అంటే ఈ మధ్యకాలంలో ఏదైనా ట్రెండ్ మారినప్పుడు గోల్డ్ ప్రైసెస్ ఆర్ రైజింగ్ షార్ప్లీ డే బై డే, ఇదొక ట్రెండ్. ద ఎర్త్ ఈజ్ గెటింగ్ వార్మర్, ఇదొక ట్రెండ్ని సూచిస్తుంది. ద ప్రైస్ ఆఫ్ క్రూడ్ ఆయిల్ ఈజ్ ఫాలింగ్ ర్యాపిడ్లీ, ఇది ఒక ట్రెండ్కు సాంకేతికమైనటువంటి సందర్భాలలో మనం ప్రజెంట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ను వాడుతుంటాం. అలాగే ఫ్యూచర్ యాక్షన్స్కు సపోజ్ షీ ఈజ్ గోయింగ్ టు కెనడా నెక్స్ట్ వీక్, వీఆర్ గోయింగ్ టు ముంబై టుమారో టు సీ ఐపీఎల్ మ్యాచ్, దే ఆర్ ప్లానింగ్ టు గోవా ఇన్ నెక్స్ట్ మంత్. యాక్చువల్గా ప్రజెంట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ అంటే వర్తమానంలో వాడవలసినటువంటి టెన్స్. కానీ ఫ్యూచర్లో ఒక నిర్దిష్టంగా జరగబోయేటటువంటి పనులకు కూడా అంటే షీఈస్ గోయింగ్ టు కెనడా అంటే కెనడా ఇంకా ఆమె వెళ్ళలేదు కానీ నెక్స్ట్ వీక్లో వెళ్తుంది అనేటటువంటి సందర్భంలో అంటే ఇక్కడ ఖచ్చితంగా మనం ఒక ఫ్యూచర్కి సంబంధించినటువంటి ఆబ్జెక్ట్ని అయితే అక్కడ మనము యాడ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. వీఆర్ గోయింగ్ టు ముంబై టుమారో టు సీ ఐపీఎల్ మ్యాచ్. టుమారో అనేది ఇక్కడ మనం ఫ్యూచర్కి సంబంధించినటువంటిది వాడాం. దే ఆర్ ప్లానింగ్ టు గోవా ఇన్ నెక్స్ట్ మంత్, ఇక్కడ నెక్స్ట్ మంత్ అనేది ఫ్యూచర్కి సంబంధించినటువంటి వర్డ్ను వాడాం. అంటే ఇంకా యాక్షన్ జరగలేదు, నియర్ బై ఫ్యూచర్లో జరిగేటటువంటి ఈ యాక్షన్స్ కూడా మనము వాడుతూ ఉంటాము. ఇప్పుడు టోటల్గా మనం యూజెస్ ఆఫ్ టెన్సెస్ చూసినట్టయితే ఫస్ట్ యాక్షన్స్ హ్యాపెనింగ్ రైట్ నౌ అనేటటువంటి సందర్భంలో ఈ మినిట్లో ఎట్ ద టైమ్ ఆఫ్ స్పీకింగ్లో జరిగేటటువంటి సందర్భాలకు, మరియు యాక్షన్స్ హ్యాపెనింగ్ అరౌండ్ అంటే ఈ మధ్య కాలంలో జరిగినటువంటి సందర్భాలకు వాడుతూ ఉంటాం. అలాగే నియర్ బై ఫ్యూచర్లో జరిగేటటువంటి సందర్భాలకు కూడా ప్రత్యేకమైనటువంటి ఒక వర్డ్ను అక్కడ తెలియజేయడం ద్వారా అటువంటి సందర్భాల్లో వాడుతుంటాం. అలాగే రిపీటెడ్ యాక్షన్స్, దే ఆర్ ఆల్వేస్ మేకింగ్ నైస్ అంటే ఎప్పుడు చేసేటటువంటి పని. ఆల్వేస్ అనేటటువంటి జనరల్గా ప్రజెంట్ సింపుల్లో వాడినా కూడా నెగటివ్ అర్థం వచ్చేటటువంటి సందర్భంలో మాత్రం ప్రజెంట్ కంటిన్యూస్లో తీసుకుంటాం. అలాగే చేంజెస్ టేకింగ్ ప్లేస్ అంటే ట్రెండ్స్ మారుతున్నప్పుడు గోల్డ్ ధరలు పెరగడం, క్రూడ్ ఆయిల్ ధరలు పడిపోవడం, ఎర్త్ బాగా వార్మర్ అవుతుందని తెలియజేసేటటువంటి సందర్భాల్లో ఇటువంటి సందర్భాల్లో వాడుతుంటాం. అలాగే శ్యామ్ ఈజ్ లెర్నింగ్ టు ప్లే గిటార్ అన్నప్పుడు మనం ఆ టైంలో అతను నేర్చుకుంటున్నాడని దాని అర్థం కాదు, కానీ ఆయన లెర్నింగ్ ప్రాసెస్లో ఉన్నాడనే అర్థం భావించేటటువంటి సందర్భంలో కూడా ఈ ప్రజెంట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ను మనం వాడుతూ ఉంటాము. ఇలా
రకరకాలుగా ఈ యొక్క ప్రజెంట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ అనేది మనకు యూజ్ అవుతుంది. నౌ లెట్స్ లుక్ ఎట్ వేర్ అండ్ వెన్ నాట్ టు యూజ్ ద ప్రజెంట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్. And now we will see differences between present simple and present continuous tense, and when to use present continuous and when not to use present continuous tense. ఇక్కడ చూసినట్టయితే జనరల్ పర్మనెంట్ యాక్షన్స్కు మనం ప్రజెంట్ సింపుల్ వాడుతుంటాం. సపోజ్ హ్యాబిచువల్గా మనం చేసేటటువంటిది, జనరల్గా రెగ్యులర్గా మనం ఉండేటటువంటి ప్రదేశాల్లో నివసిస్తున్నటువంటి సందర్భాల్లో మనం పర్మనెంట్గా వర్క్ చేసేటటువంటి సందర్భంలో మనం ప్రజెంట్ సింపుల్ వాడుతుంటాం. ఐ వర్క్ ఇన్ టీసీఎస్, యూ వర్క్ ఇన్ టీసీఎస్, ఇలా రకరకాల సబ్జెక్టులతో చూసినట్టయితే సింపుల్గా మనం పర్మనెంట్గా ఉండేటటువంటి సందర్భంలో ప్రజెంట్ సింపుల్ వాడతాం. అదే ప్రజెంట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ ఎప్పుడు వాడతాము? టెంపరరీ యాక్షన్స్. ఐఎమ్ వర్కింగ్ ఇన్ టీసీఎస్ అంటే టెంపరరీగా మనం ఏదైనా వర్కింగ్ చేసేటటువంటి సందర్భంలో వాడతాం. లేదా ఐఎమ్ లివింగ్ ఇన్ కెనడా అంటే మనం ఏదో ఒక సందర్భంలో అక్కడ నివసించేటటువంటి సందర్భంలో వాడతాం. లేదా ఐఎమ్ స్టేయింగ్ ఎట్ హోటల్, ఇటువంటి సందర్భాలలో మనం ప్రజెంట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ను వాడతాం. ఐ లివ్ ఇన్ కెనడాకు ఐఎమ్ లివింగ్ ఇన్ కెనడాకు డిఫరెన్స్ ఏంది? ఐ లివ్ ఇన్ కెనడా అంటే మనం కెనడాలో స్థిర నివాసం ఏర్పరచుకొని ఉంటున్నాం అనేటటువంటి సందర్భం వస్తుంది. మరి ఐఎమ్ లివింగ్ ఇన్ కెనడా అంటే ఏదో మనం ఒక చిన్న డ్యూరేషన్ కాలానికి పోయి అక్కడ నివసిస్తున్నాం అనేటటువంటి సందర్భంలో అక్కడ మనం వాడాలి. ఐ వర్క్ ఫర్ టీసీఎస్ అంటే మనం టీసీఎస్లో పర్మనెంట్ ఎంప్లాయ్ అనేటటువంటి అర్థంలో వాడుతుంటాం. అలా ఐఆమ్ వర్కింగ్ అండ్ టీసీఎస్ ఆ సందర్భంలో వాడితే అది తప్పు అవుతుంది. కాబట్టి మనం అటువంటి సందర్భాల్లో ప్రజెంట్ సింపుల్ టెన్స్నే వాడాలి, కానీ ప్రజెంట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ను వాడకూడదు. అలాగే ఇంకొన్ని సందర్భాలలో మనం ప్రజెంట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ను వాడం. అవేంటి అంటే మనకు వెర్బ్స్లలో యాక్టివ్ వెర్బ్స్ అని ఉంటాయి, స్టేటివ్ వెర్బ్స్ అని ఉంటాయి. మరి స్టేటివ్ వెర్బ్స్ అంటే మన ఫీలింగ్ను తెలిపేటటువంటి వాక్యాలు, పదాలు కొన్ని ఉంటాయి. ఆ స్టేటివ్ వెర్బ్స్ను లైక్, వాంట్, విష్, హియర్, ఇటువంటి పదాలు మన ఫీలింగ్కి సంబంధించినటువంటి పదాలు ఉంటాయి. ఐఆమ్ లైకింగ్ అనకూడదు, ఐఆమ్ వాంటింగ్ కానీ ఐఆమ్ విషింగ్ కానీ ఇటువంటి పదాలు ప్రజెంట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్లో వాడితే అది వాడకూడనటువంటి సందర్భం. దీనికి ఎల్లప్పుడూ మనము ప్రజెంట్ సింపుల్నే వాడాలి. అటువంటి వర్డ్స్, స్టేటివ్ వర్డ్స్ కొన్ని మీరు నోట్ చేసుకుంటే కూడా అది మనకు ఇట్ విల్ బీ యూస్ఫుల్ ఇన్ అవర్ ఫ్యూచర్. ఆ వర్డ్స్ ఏంటి అంటే లైక్, వాంట్, విష్, ఇటువంటి పదాలు, డిజైర్, స్మెల్, ఇటువంటి పదాలన్నీ కూడా మనం ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కూడా వీటికి ఇంక్ ఫామ్ను యాడ్ చేయకూడదు. అలాగే ఇంకా కొన్ని స్టేటివ్ వర్బ్స్ మనం ఏమేమి ఉన్నాయో ఒకసారి చూద్దాం. ఇక్కడ ఒకసారి మరొకమారు మనం చూసినట్టయితే రాంగ్ యూజ్ ఆఫ్ ప్రజెంట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్. ఐఆమ్ లివింగ్ ఇన్ కెనడా, పర్మనెంట్గా మనం ఉండేటటువంటి సందర్భంలో ఐఆమ్ లివింగ్ ఇన్ కెనడా అని వాడకూడదు. దే ఆర్ వర్కింగ్ ఇన్ విప్రో, వాళ్ళు విప్రో ఎంప్లాయీస్ అయినప్పుడు అలా మనం ప్రజెంట్ కంటిన్యూస్ను వాడకూడదు. దే వర్క్ ఇన్ విప్రో, దే వర్క్ ఫర్ విప్రో, ఈ రకంగా మనము తెలియజేయాలి. కానీ దే ఆర్ వర్కింగ్ అని కానీ ఐఆమ్ లివింగ్ అని కానీ మనం ప్రజెంట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్లో ఆ సందర్భాన్ని చెప్పకూడదు. అలాగే స్టేటివ్ వర్బ్స్ అండర్స్టాండింగ్, హ్యావింగ్, చూడండి ఇక్కడ పొజిషన్ను తెలిపేటటువంటి దే ఆర్ హ్యావింగ్ కార్, ఇది హ్యావింగ్ అనేది ఇక్కడ మనము స్టేటివ్ వెర్బ్, దీనికి కూడా మనము ప్రజెంట్ కంటిన్యూస్ వాడకూడదు. దే హ్యావ్ ఎ కార్ అనాలి. ఐఆమ్ అండర్స్టాండింగ్ ద క్లాస్ అని ఎట్టి సందర్భాల్లో కూడా అనొద్దు, ఎందుకంటే అది స్టేటివ్ వర్బ్. ఐ అండర్స్టాండ్ ద క్లాస్ అని మనం అనాలి. ఇంకా కొన్ని స్టేటివ్ వర్బ్స్ ఏమున్నాయో ఒకసారి మనము చూద్దాం. వెబ్స్ ఆఫ్ ఫీలింగ్, ఫీలింగ్కి సంబంధించినటువంటి వెబ్స్ లైక్, వాంట్, విష్, హియర్, ఎట్, టేస్ట్, లవ్, డిజైర్, స్మెల్. ఆలోచనకు సంబంధించినటువంటి వెబ్స్ ఆఫ్ థింకింగ్, థింక్, బిలీవ్, నో, అండర్స్టాండ్, ఫర్గెట్, కన్సిడర్, రిమెంబర్, అగ్రీ. పొజిషన్కి సంబంధించినటువంటి వెబ్స్ ఆఫ్ పొజిషన్స్, హ్యావ్, ఓన్, బిలాంగ్, పొజెసెస్, ఇటువంటి వర్డ్స్కు మనము ఇంగ్ వాడకూడదు. ఇంకా అదర్ వర్డ్స్ సీమ్, అపియర్, నీడ్, కన్సిస్ట్,
కంటైన్ ఇటువంటి పదాలకు వీ షుడ్ నాట్ యూజ్ ఇన్ఫార్మ్ టు దిస్ కైండ్ ఆఫ్ వెబ్స్ లైక్ వెబ్స్ ఆఫ్ ఫీలింగ్, వెబ్స్ ఆఫ్ థింకింగ్, వెబ్స్ ఆఫ్ పొజిషన్, అదర్ వర్డ్స్. సో ఇటువంటి వర్డ్స్కు మనం ప్రజెంట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ వాడకుండా జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి. ముఖ్యంగా వెబ్స్ ఆఫ్ ఫీలింగ్, వెబ్స్ ఆఫ్ థింకింగ్ను ఒకసారి మీరు బాగా మామూలుగా కూడా అది వాడినప్పుడు అది తప్పని మనకు తెలుస్తూనే ఉంటుంది. ఇక పొజిషన్ ఇది రేర్గా వస్తుంది, కానీ వాటిని కూడా మనము హ్యావ్, ఓన్, బిలాంగ్, పొజెసెస్ ఇటువంటి పదాలను కూడా వాడకుండా జాగ్రత్త పడాలి. ఇప్పుడు మనం ఈరోజు ప్రజెంట్ కంటిన్యూస్ యొక్క స్ట్రక్చర్ మరియు వాటి యూజెస్ మరియు ఎక్కడ ప్రజెంట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ను వాడాలి, ఎక్కడ ప్రజెంట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ను వాడొద్దు, ప్రజెంట్ సింపుల్కు మరియు ప్రజెంట్ కంటిన్యూస్కు ఉన్నటువంటి తేడాలు ఏంటి, ఇవన్నీ విషయాలు కూడా మనం చర్చించాం. కాబట్టి we will go for a టెస్ట్. ఒక రెడీ ఫర్ ద టెస్ట్. మనకి ఇక్కడ ఒక టెస్ట్ ఇవ్వబడింది. ప్లస్ మార్క్ పాజిటివ్ సెంటెన్స్ను సూచిస్తాయి, మైనస్ అని ఉన్నది నెగటివ్ సెంటెన్స్ను సూచిస్తాయి. క్వశ్చన్ మార్క్ను క్వశ్చన్ ఫార్మేషన్లో మనం రాయాల్సి ఉంటుంది. ప్లస్ అని సూచించినటువంటి ఫస్ట్ 3లో మీరు యూ షుడ్ రైట్ పాజిటివ్ సెంటెన్సెస్ ఇన్ ప్రజెంట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్. ఇక్కడ మైనస్ అని సూచించినటువంటి 4th, 5th, 6th బిట్స్కు యూ షుడ్ రైట్ ఇన్ నెగటివ్ ఫార్మ్ ఇన్ ప్రజెంట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్. అండ్ క్వశ్చన్ మార్క్స్ ఉన్నటువంటి వాటికి యూ షుడ్ మేక్ క్వశ్చన్స్ ఫర్ దీస్ సెంటెన్సెస్ ఇన్ ప్రజెంట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్. ఐ అనే సబ్జెక్టు ఫస్ట్ పర్సన్ కాబట్టి ఇక్కడ ఐఎమ్ డ్రింకింగ్, ఐఎమ్ అనేటువంటి యాక్సిడెంట్ తీసుకున్నాం. వీ గో అని ఉంది, వీకి మనం ఆర్ అనేటటువంటి టు బీని తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది. వీఆర్ గోయింగ్. హీకి ఈజ్ తీసుకోవాలి, హీ ఈజ్ గివింగ్ అయింది. అలాగే 4th, 5th, 6th నెగటివ్ చూసినట్టయితే షీ ఈజ్ సింపుల్గా మనం నాట్ యాడ్ చేస్తే సరిపోతుంది. షీ ఈజ్ నాట్ సింగింగ్, వీఆర్ నాట్ డాన్సింగ్, ఐఎమ్ నాట్ రీడింగ్. ఇక క్వశ్చన్ ఫామ్స్లో ఒకసారి చూద్దాం. యు ఆర్ టెల్లింగ్, సింపుల్గా యాక్సిలరీని ముందు తీసుకొని ఆర్ యు అంటాం. హీ ఈజ్ ప్లేయింగ్ అన్నప్పుడు యాక్సిలరీ ఈజ్ని ముందు తీసుకొని ఈజ్ హీ అంటాం. వీఆర్ టేకింగ్ అన్నప్పుడు యాక్సిలరీ ఆర్ను ముందు తీసుకొని ఆర్వీగా మనము రాసుకుంటాం. ఈ విధంగా మనము ఏదైనా ఒక వర్డ్ తీసుకొని మీరు పాజిటివ్ సెంటెన్స్లు, నెగటివ్ సెంటెన్స్ అండ్ క్వశ్చన్ ఇలా ఫ్రేమ్ చేస్తూ ఉంటే మనకు వొకాబులరీ డెవలప్ అవుతుంది. అలాగే మనకు వెర్బ్ ఫామ్స్ డెవలప్ అవుతాయి. మనకు ఈ ప్రజెంట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్లో పాజిటివ్, నెగటివ్, క్వశ్చన్ ఫామ్లో రూపాలను మనము తయారు చేసేటటువంటి ఎబిలిటీ మనకు వస్తుంది. కాబట్టి వివిధ వెర్బులు తీసుకొని మీరు ట్రై చేస్తూ ఉండండి. ఇక ఇంకొక టెస్ట్కు వెళ్దాం. మీరు ఇక్కడ ఇవ్వబడినటువంటి ఇంకో టెస్ట్లో మీరు వీడియో పాజ్ చేసి యూ విల్ ట్రై టు రైట్ ఆన్సర్స్ ఇన్ వైట్ పేపర్. At last you can match with my key. రాహుల్ అండ్ రోహిత్ ఈజ్ డ్రైవింగ్ హోమ్. ఇందులో ఉన్నటువంటి మిస్టేక్స్ని మీరు ఐడెంటిఫై చేసి సరి చేసి రాయాలి. షీ వాచింగ్ ద న్యూస్. కృష్ణ నాట్ హెల్పింగ్. షీ ఈజ్ డూ హర్ హోంవర్క్. ఐ ఆమ్ నీడింగ్ సమ్ హెల్ప్. హీ ఈజ్ వాంటింగ్ టు విజిట్ గోవా. వీఆర్ లివింగ్ ఇన్ హైదరాబాద్. దే ఆర్ హ్యావింగ్ కార్. ఐ ఆమ్ వాంటింగ్ ఎ లోన్. We are hating them. ఇప్పుడు we have given 10 statements. You have to identify where the mistake have been occurred. చూడండి, రాహుల్ అండ్ రోహిత్ ఈజ్ డ్రైవింగ్ హోమ్ అన్నారు కదా. అక్కడ రాహుల్ అండ్ రోహిత్ అనేది ప్లూరల్ కింద తీసుకోవాలి మనం, అంటే దే అన్నట్టు అది. సో దే అన్నప్పుడు మనం ఏం వాడతాం, ప్రజెంట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్లో ఆర్ వాడాలి, కానీ అక్కడ ఈజ్ వాడబడింది. కాబట్టి దాన్ని సరి చేసి రాసుకోండి. మీరు చేసినటువంటి టెస్ట్కు మ్యాచ్ అయిందో లేదో చూసుకోండి. తర్వాత షీ అనేది 3rd పర్సన్ సింగులర్. ఇక్కడ టు బీ ఏం లేదు, ఇక్కడ యాక్సిలరీ వాడకుండా డైరెక్ట్గా వాక్యం ఇవ్వబడింది. అక్కడ మనం ఈజ్ అనేటటువంటి టు బీని అందులో రాయాల్సి ఉంటుంది. షీ ఈజ్ వాచింగ్ ద న్యూస్.
కృష్ణ నాట్ హెల్పింగ్ అని ఉన్నది. వెర్బ్కి ఇంగ్ ఫామ్ ఉంది కానీ ఇక్కడ టు బీ అనేది లేదు. అక్కడ కృష్ణ ఈజ్ నాట్ హెల్పింగ్, ఈజ్ అనేటటువంటి టు బీని అక్కడ మనం వాడాలి, యాక్సిలరీని వాడాల్సి ఉంటుంది. షీ ఈజ్ వెర్బ్కి ఇంగ్ ఫామ్ లేదు, యాక్సిలరీ ఉంది కానీ ఇక్కడ డూకు ఇంగ్ ఫామ్ లేదు. షీ ఈజ్ డూయింగ్ ఆర్ హోంవర్క్ అని డూకు ఇంగ్ ఫామ్ను యాడ్ చేసి సెర్చ్ చేసుకోండి. ఐ ఆమ్ నీడింగ్ సమ్ హెల్ప్. చూడండి, నీడింగ్ అనేటటువంటిది వెబ్స్ ఆఫ్ ఫీలింగ్. నీడ్ ఇటువంటి ఇందాక మనం చెప్పుకున్నప్పుడు ఇటువంటికి ఇంగ్ ఫామ్ ఉండకూడదు, దీన్ని ప్రజెంట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్లో రాయకూడదు. ఐ నీడ్ సమ్ హెల్ప్ అనాలి. అలాగే హీఈస్ వాంటింగ్ టు విజిట్ గోవా అని ఉన్నది, వాంట్కి కూడా ఇంగ్ ఫామ్ అనేది ఉండదు. ఈ వాంట్స్ టు విజిట్ గోవా అని ప్రజెంట్ సింపుల్లో చెప్పాలి. ఇక్కడ ప్రజెంట్ కంటిన్యూస్లో ఆ వాక్యం రాయబడింది. వీఆర్ లివింగ్ ఇన్ హైదరాబాద్. ఒకవేళ ఇది పర్మనెంట్ సిచ్యువేషన్ కాబట్టి వీ లివ్ ఇన్ హైదరాబాద్ అని రాయాలి. వీఆర్ లివింగ్ అని హైదరాబాద్, అందులో ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కూడా మనం పర్మనెంట్ ఇక్కడ దే ఆర్ హ్యావింగ్ ఏ కార్, దే ఆర్ హ్యావింగ్ పొజెసెస్కు సంబంధించినటువంటి వెర్బ్స్కు రాయద్దని మనము ఇంతకుముందే మనం నేర్చుకున్నాం. దే హ్యావ్ ఏ కార్. తర్వాత ఐ ఆమ్ వాంటింగ్, వాంట్ అనేటటువంటి దానికి కూడా ఇంగ్ ఫామ్ ఉండొద్దు, దీన్ని ఐ వాంట్ ఏ లోన్ అనే రాయాలి. వీఆర్ హేటింగ్, ఇటువంటివన్నీ కూడా ఫీలింగ్కి సంబంధించినటువంటి వాటికి మనము ఎట్టి పరిస్థితిలో ప్రజెంట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్లో చెప్పకూడదు. వీ హేట్ దెమ్ అనాలి. టోటల్గా ఇప్పుడు మనం ప్రజెంట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ యొక్క యూజెస్ మరియు ఎక్కడ వాడాలి ఎక్కడ వాడకూడదు అనేటటువంటి విషయం, మరి దాని యొక్క స్ట్రక్చర్, దాని యూజెస్ అన్నీ కూడా మనం తెలుసుకున్నాము. ఇటువంటి మోర్ వెర్బ్స్ తీసుకొని మీరు ఇంకా ప్రాక్టీస్ చేస్తూ ఉండండి. థ్యాంక్ యూ వన్ అండ్ ఆల్.